اچھا عبداللہ، یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی میں، تمہارے خیال میں تمہیں یاد ہو کہ سب سے بڑی مسٹیک تم نے کون سی کی تھی؟ مجھے ایک مسٹیک یاد ہے کہ نا ایک دن نا میرے ابو کہتے تھے کہ تم نے یہ چیز لگائی ہے، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں نے بعد میں لگائی تھی، تو پھر اس طرح غصے میں آ کے میں نے ایک کلاک توڑ دی۔ اچھا، کلاک تم نے غصے میں آ کے توڑا، تو اس سے تم نے کیا سیکھا اس غلطی سے؟ اس کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ نقصان ہوا۔ کیا نقصان ہوا؟ ہمارے گھر کی ایک کلاک ٹوٹ گئی۔ اچھا، اس سے تم نے کیا سیکھا؟ اس سے میں نے سیکھا ہے کہ نا اگر کوئی بڑا کوئی بات کرے تو اسے ماننا چاہیے، چاہے وہ ابھی کیا ہو چاہے وہ بعد میں کیا ہو، اور نا آگے سے بحث نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو کوئی نقصان رہتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو ہے، کیا تم نے کبھی اپنے ماما پاپا کو بھی مسٹیک کرتے دیکھا اور اس سے بھی کچھ سیکھا ہے؟ ایک دفعہ دیکھا ہے اور میں نے اس سے سیکھا بھی ہے۔ کیا؟ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میری بہن نے نا ایک گلاس یا کپ وغیرہ توڑ دیا، آگے سے اس نے جا کر میری شکایت لگا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ نا مما نے نا میری بات سنی، نہ ہی دیکھا کہ کیا ہوا تھا سچ والا، اور سیدھا مجھے ڈانٹ دیا۔ اس سے تم نے کیا سیکھا؟ اس سے میں نے سیکھا کہ نا اگر کوئی چیز ایک بچہ کہے دوسرے کی بھی سننی چاہیے، اچھی طرح پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کیسے ہوا تھا، اور پورا معاملہ سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ابھی کہ ایک بچہ جو ہے وہ کیسے آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ کیسے اس سے مسٹیک ہوئی، اس نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور پھر اس نے اس سے کیا سبق سیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بچے یا وہ لوگ جو اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو درست کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کو دنیا میں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور بطور والدین ہمارا پہلا فرض یا موسٹ امپورٹنٹ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ غلطی کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے اور پھر اس کو درست کیسے کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں غلطی کو، مسٹیک کو ایکسیپٹ کرنا ہم کیا کریں، نارملائز بنا دیں۔ اور آج ہم یہ سیکھیں گے 4 سٹیپس کے اندر کہ ہم اپنے بچے کو کیسے جو ہے وہ غلطی کو، مسٹیک کو ایکسیپٹ کرنا اور اس سے سیکھنا ایک نارمل ایکٹ جو ہے وہ بنا دیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ 4 سٹیپ کیا ہے، میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں، اور آپ یہ واقعہ سن کے بڑے انسپائر ہوں گے۔ یہ واقعہ ہندوستان کا ہے کہ کیسے غلطی کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے، کیسے صورتحال کو فوراً جو ہے وہ تبدیل کر دیتا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے ایک فساد زدہ علاقے کے اندر، جہاں ہندو مسلم فسادات ہو چکے تھے، وہاں پہ 5 چبارہ آتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ گلی سڑکوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور 5 چبارے ہوتے ہیں، تو 5 چبارہ تھا، اور اتفاق سے اس وقت وہاں کوئی ہندو ٹھاکر صاحب جو ہیں وہ گزر رہے تھے، کاٹن کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ اتفاق سے جب اس کے قریب سے گزرے تو مسلمان نے جب پان تھوکا تو سیدھا اس کے پاؤں پہ گرا اور پانچے پہ گرا، اور ٹھاکر صاحب کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے گھورا اور کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ تو مسلمان جو تھا وہ بڑا سچا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، تو آپ مجھے جو ہے وہ معاف کر دیں۔ تو اس ٹھاکر نے آگے سے کہا کہ یہ لوگوں نے جو ہے نا وہ وتیرہ بنا لیا ہے، کہ جو ہے وہ طریقہ بنا لیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ لوگوں کو خراب کرو اور پھر جو ہے وہ کیا کرو، معذرت کر لو، پہلے بدتمیزی کرو پھر جو ہے وہ معذرت پیش کر دو۔ تو وہ جو مسلمان تھا وہ سچا مسلمان تھا اور سچے دل سے وہ معذرت کر رہا تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا بھائی جان آپ جو ہے وہ ٹھہریں ذرا، میں واقعی شرمندہ ہوں اس پہ، اور واقعی جو ہے وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور آپ مجھے موقع دیں تو میں اپنی اس غلطی کو درست کر دیتا ہوں، میں آپ کا یہ پاؤں اور یہ پانچا کیا کرتا ہوں، دھو دیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا، آگے سے بڑے غصے اور تکبر سے کہا کہ اچھا دھو دو۔ اس کا خیال تھا کہ کہاں یہ دھوئے گا، اور ظاہر ہے کہ عموماً انا آ جاتی ہے بندے کے اندر، اور کہاں ہم ایسے کرتے ہیں، لیکن وہ مسلمان سچا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ گیا اور ساتھ دکان سے اس نے ایک برتن پکڑا، پانی ڈالا، اور پانی لا کے نا وہ جھکا، اور اس نے کہا کہ ٹھاکر صاحب اپنا پاؤں جو ہے وہ ذرا بھائی جان نکالے، میں آپ کا پاؤں جو ہے وہ دھو دوں۔ جو ہی اس نے پاؤں دھونے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ نیچے کیے تو اس آدمی کا ضمیر بھی جو ہے وہ جاگ اٹھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا بھائی بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ سے بڑی بدتمیزی کی ہے، تو جو ہے وہ دے میں خود دھو دیتا ہوں۔ اس نے برتن پکڑا اور اپنا پاؤں خود دھو لیا، اور پاؤں دھونے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس نے اپنا نام بتایا تو اس سے پتا چلا یہ تو مسلمان ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ اچھا یار، اگر سارے مسلمان تمہارے جیسے ہو جائیں تو پھر تو سارا مسئلہ ہی جو ہے وہ یہاں سے کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ فساد زدہ علاقہ تھا،
अगर उससे पता चलता कि ये मुसलमान है और वो उसके बाद क्या हंगामे होते, आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं। तो ये मोजज़ा, ये मैजिक क्या है, अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने का है। तो अब हम आते हैं इस बात के ऊपर कि हम अपने बच्चों को ये कैसे सिखाएं कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। ज़ाहिर है हमारे बच्चे जब गलती करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको डांटते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, धमकाते हैं, पनिश करते हैं, लेक्चर देते हैं, उनकी नेम कालिंग करते हैं तो कितना स्टूपिड है, ये गलती की है। तो ये सारे तरीके जो हम इस्तेमाल करते हैं ये काम करने वाले नहीं हैं। ये नेगेटिव असर जो है वो बच्चों के ऊपर क्या करते हैं, डालते हैं। ये बच्चे को गलती कबूल नहीं करना बल्कि गलती से भागना सिखाते हैं। और ये हम क्यों करते हैं, इसलिए भी करते हैं कि हमने देखा हुआ ऐसा करते हुए लोगों को। ये हम इसलिए भी करते हैं कि हमें पता नहीं होता इस मौके पे बच्चे को हैंडल कैसे करें। तो बतौर वालिदैन अगर हम बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखें, तो पहली ड्यूटी हमारी ये है या पहला काम ये है कि हम बच्चे के लिए मिस्टेक को एक्सेप्ट करना नॉर्मल अमल बना दें। मिसाल के तौर पे कैसे हम बना सकते हैं ये नॉर्मल अमल जो है, ज़रा ये एक मुश्किल काम है। तो मैंने एक दफ़ा पेरेंट्स को टिप दी कि आप अपने घर में मिस्टेक ऑफ द वीक या मिस्टेक ऑफ द डे का जो है वो सेशन किया करें। यानी जब बच्चे खाना खा लें तो बच्चों से पूछें कि बेटा आज आपने सबसे बड़ी गलती क्या की है, उससे क्या नुकसान हुआ है, उससे आपने क्या सीखा है, या इस हफ्ते आपने सबसे बड़ी गलती क्या की है, आपने क्या सीखा है। तो आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो इसमें बच्चे भी बड़ा इंजॉय भी करेंगे, सीखेंगे भी, और उन्हें ये भी पता चलेगा कि गलती करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। इंसान से गलती जो है वो हो जाती है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और इस मौके के ऊपर बतौर वालिदैन आप भी अपने हफ्ते की गलती बता सकते हैं कि मैंने इस हफ्ते ये मिस्टेक की थी, मैंने ये सीखा है, या आप अपनी माजी की मिस्टेक्स भी बता सकते हैं। तो ये एक तरीका है, आप इसको इस्तेमाल करके बच्चे को गलती को कबूल करना जो है वो सिखा सकते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें सीखने वाली ये है कि जब आपके सामने बच्चे गलती करें, ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि जब बच्चे हमारे सामने मिस्टेक करते हैं तो हमें क्या आता है, उस वक्त गुस्सा आता है, हम उनको पनिश करते हैं फ़ौरन। तो उस वक्त आपने क्या करना है कि अगर आप बच्चे को एक्सेप्ट करना सिखाना चाहते हैं मिस्टेक, उस वक्त आपने ये करना है कि गुस्सा होने के बजाय, बच्चे को पनिश करने के बजाय, आपको यकीनन गुस्सा आया होगा लेकिन अपने आप को क्या करें, कूल डाउन करें और बच्चे को भी कूल डाउन करें। जब 2-3 मिनट गुजर जाएँ तो फिर बच्चे से पूछें कि बेटा आपने क्या मिस्टेक की है, क्यों की है, इसका क्या नुकसान हुआ है, आप क्या करते तो ये मिस्टेक ना होती, और आइंदा आप जो है इस सूरत में क्या करेंगे। तो ये एक मुश्किल काम है। और आप खुद भी जब मिस्टेक करें तो आप बच्चों के सामने जब मिस्टेक करें तो आप ये तरीका अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने ये मिस्टेक की है, मुझे जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। ये दूसरा स्टेप है। और बच्चों को मिस्टेक एक्सेप्ट करना सिखाना, उसका तीसरा स्टेप ये है कि अगर आपके बच्चे कोई ऐसी गलती कर रहे हों जो उनके लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन उस गलती को वो खुद क्या कर सकते हो, दुरुस्त कर सकते हो, तो बच्चों को मौका दें कि वो अपनी गलती को क्या करें, खुद से दुरुस्त कर लें। ये बच्चे को इत्मीनान देगा कि वो अपनी गलती को खुद जो है वो दुरुस्त कर सकते हैं। उनके अंदर इससे बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि अपने बच्चे को ये सिखाएं कि जब मिस्टेक हो तो क्या करनी है, मादर सॉरी ज़रूर कहना है, माफ़ी ज़रूर मांगनी है अपनी गलती की। और जब आप ये बच्चे को सिखाएं, बच्चे को इसकी तबलीग करें तो और बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवाएं, तो आपने बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, यानी ज़बरदस्ती बच्चे को मजबूर नहीं करना कि वो हर सूरत पे क्या करे, मादरत करे। ये एक्ट कोई बहुत अच्छा नहीं होता। गलती जो है वो वही होती है, उससे इंसान सीखता है जो जिस पे दिल से वो मादरत करता है, शर्मिंदा होता है और दिल से जो है वो मादरत दूसरे से कर रहा होता है। जब हम मादरत के लिए ज़बरदस्ती करते हैं और बच्चा मादरत करना नहीं चाह रहा होता, इससे भी बच्चा क्या होता है, मुनाफिक बन जाता है कि ठीक है भाई ऊपर ऊपर से मादरत कर लो, नीचे से कोई बात नहीं है, और आइंदा वो उसी जो है वो डिगर पे चलता रहता है। तो ये अल्फाज मादरत करना अपने बच्चे को जो है वो ज़रूर सिखाएं। ये एक लाइफ विनिंग स्किल है, याद रखिएगा, और ये बच्चे को फॉर एवर काम आएगी। बच्चे ने आपके ये सीख लिया है कि गलती हो गई है, उसको एक्सेप्ट करना सीख लिया है, तो उसने कामयाबी के जीने के ऊपर कदम रख लिया है। अब उसको मंजर पे पहुंचने से, याद रखिएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट यही होती है कि हम हर मसले को अना का मसला बना लेते हैं और गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, और वो गलती क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और फिर इतनी बड़ी हो जाती है एक दिन कि हमारे लिए उस गलती को सुधारना जो है वो मुमकिन नहीं रहता।